شموگا شہر میں آج جماعت اسلامی ہند کی سیرت مہم کا اختتام سمپوزیم کے ذریعے ہوا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرنے والی سہدی کالج کی پروفیسر ڈاکٹر شبھا مرونتے نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانحیات کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ہر شعبے میں رہنمائی ہے۔ ان کی زندگی محبت اور شفقت سے بھری ہوئی ہے۔ اسلام کا مطلب امن ہے اور اس امن کا عکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا جا سکتا ہے۔ حقوق نسواں، حقوق اطفال، مزدوروں کے حقوق کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ہی آواز اٹھائی تھی۔ اس موقع پر مزید ایک مہمان خصوصی اور مصنف یوگیش ماسٹر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو بانٹنے کی ہدایت دی ہے، علم سیکھنے کے لیے ہر ذریعے کا استعمال کرنے کی ہدایت دی ہے۔ مذہب ایک رہنمائی کا علاوہ کچھ نہیں۔ مذہب، قومیت، رنگ روپ سے کوئی ایک دوسرے پر برتر نہیں ہے۔ آج مذہب ذات اور قومیت کی بنیاد پر بنے ہوئے لیبل کی وجہ سے سماج میں انتشار پھیلا ہوا ہے۔ جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ سرمایہ کاروں کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اگر ہم سماج کو جوڑ نہیں سکتے ہیں تو اسے توڑنے کا بھی ہمیں اختیار نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جو خطاب کیا ہے وہ ساری انسانیت کے لیے پوری طرح سے رہنمائی فرماتا ہے۔ جلسے کی صدارت جماعت اسلامی ہند کے ریاستی سیکریٹری محمد کنی نے انجام دیتے ہوئے کہا کہ آج دنیا کو ہتھیار بیچنے والے لوگ چلا رہے ہیں۔ سرمایہ کاروں نے کورونا جیسی بیماری کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ فلسطین اور حماس کی بات کی جائے تو وہاں کے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جبکہ خلیفہ اول حضرت عمر فاروق کے دور میں فلسطین میں تمام مذاہب کے لوگ رہا کرتے تھے۔ اس وقت کسی بھی طرح سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو ہراساں نہیں کیا گیا تھا، سب کے ساتھ مساوات کا برتاؤ کیا جا رہا تھا، لیکن آج ہتھیاروں کے سرمایہ داروں نے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کی پیش رفت کی ہے۔ اس موقع پر امیر مقامی ناصر خطیب، مولانا سلیم عمری، آفتاب پرویز، جے دیوپا، ایڈوکیٹ شری پال، اشوک کمار، پرویز احمد، سندر بابو وغیرہ موجود تھے۔ پروگرام میں قومی یکجہتی پر مدیحہ طوبہ نے ترانہ پیش کیا۔ جلسے کی نظامت شیخ الیاس نے انجام دی۔ جلسے کا آغاز جماعت اسلامی ہند کے علاقائی صدر مولانا سلیم عمری کی قراءت سے ہوا۔ ترجمہ ظہیر عباس نے پیش کیا۔ تمام کا شکریہ یحییٰ علی بیگ نے ادا کیا، جبکہ مہمانوں کا استقبال ملا عبدالوہاب نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانحیات پر مشتمل مضمون نگاری کے مقابلے میں کنڑا میں لکھے جانے والے مضامین کے عوض ساگر کے ترومل مایون کلڈی، کاویہ ایم تیرتھلڈی، کے ایچ جگدیش کو انعامات سے نوازا گیا۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، شموگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ ಸಲೀಂ ಅವರೇ, ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಜನಾಬ್ ಝಹೀರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಕೋಡನ್ಯ ಹೊರಿಸುತ್ತೇನೆ। ಪುರುಷರು ಇತರ ಪುರುಷರನ್ನು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು, ಅವರು ಇವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರಿರಲೂಬಹುದು, ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇತರ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು, ಅವರು ಇವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರಿರಬಹುದು. ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ನಿಂದಿಸಬೇಡಿರಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಬೇಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಬಹಳ ಅನನ್ಯವಾದದ್ದು. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು 1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನನ ತಾಳಿ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರತೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀರತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಹುಟ್ಟ ಹಬ್ಬದ ಮಾಸವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ರಕ್ತದಾನ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಭೇಟಿ,
ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ವಿತರಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ವೃಕ್ಷ ಆಂದೋಲನ, ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈವರೆಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತ ಆಗಿದ್ವಿ. ಜಗತ್ತಿಳಿಯಲಿ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಾಗಲಿ. ಜಗತ್ತಿಳಿಯಲಿ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಾಗಲಿ. ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆಯು ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಲಿ. ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ. ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜ ಶಿಲ್ಪಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರುವ ಈ ಸೀರತ್ ಪ್ರವಚನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧರ್ಮ, ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂತಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುರುಷರ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಆದರ್ಶಗಳ ಮೇಲೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರಿರಬಹುದು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇರಬಹುದು, ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಈ ಕಾಲದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಗಾಂಧಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಚಿಂತಕರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಬಂದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿವತ್ತು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾ ಇರೋದು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗಿರುವ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇವತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಗ್ಗೂಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ನಡುವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಅನಿಕೇತನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಗುಡಿ ಚರ್ಚು ಮಸೀದಿಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬನ್ನಿ, ಬಡತನವ ಬುಡಮಟ್ಟ ಕೀಳ ಬನ್ನಿ, ಓ ಬನ್ನಿ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಗಬೇಕಾದಂಥ ದಾರಿಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಹೇಳಿದರು. ಅಂಥ ಒಂದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕ್ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರತಿದಿನ ಬದುಕುವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಹೃದಯ ಬಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲಬ್ ಡಬ್ ಲಬ್ ಡಬ್ ಲಬ್ ಡಬ್ ಅಂತ. ಆ ಹೃದಯದ ಕರೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹೃದಯ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟು, ಲಬ್ ಅಂದ್ರೆ LUB ಅಂತ, ಲಿವ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, DUB ಡೂ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬವಣೆ ಪಟ್ಟರು, ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಘನತೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ಅವರ ಅರಫತ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿದಾಯ ಭಾಷಣ, ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣವನ್ನ ಓದಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಮೇಲರಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರೇಲಿನ ಜನದಾದರೂ ಜೀವವೇ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಜನದಾದರೂ ಜೀವವೇ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ನೋವಿನಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಜೀವಪರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕರುಳು ಮಿಡಿತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಸಾವು, ನೋವು, ತೊಂದರೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮದ, ಜಾತಿಯ, ಸಿದ್ಧಾಂತದ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಲೇಬಲ್ಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ದುರ್ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೀವಪರತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಆ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಕಾಣುವುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರುಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಯುದ್ಧಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಂಧೆ, ಜೀವ ಅಲ್ಲ, ಯುದ್ಧಾಸ್ತ್ರಗಳದ್ದು ದಂಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಳೆಯ ಕಂದಮ್ಮಗಳು ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ನಾವು ವಿನಾಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆ ಇದೆ, ಅದು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ಶರೀರವೇ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಇಡೀ ಶರೀರವೇ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿರಿ, ಅದುವೇ ಹೃದಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಹೃದಯವ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಲೌಕಿಕ ಸಹಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದಂತಹ ಭರವಸೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ದೇವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಭಯ ಮತ್ತು ಆಸೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಈ ಪಾಪದ ಜೀವಗಳು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವರವರ ಧರ್ಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು ಅವರವರಿಗಿರಲಿ, ಏನಾದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ತಾನು ಉಳಿಯುವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜೀವದ ಬಯಕೆಯಿಂದ. ಪರಮದಯಾಮಯನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೂ ಆದ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ನಾಮದಿಂದ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆದರಣೀಯ ಉಪಸ್ಥಿತ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆದರಣೀಯ ಹಿರಿಯರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸಹೋದರರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೇವನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಇರಲಿ. ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಮಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಸಮಸ್ಯೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಡುಕುಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಹೇಳಲಾಗುವುದು, ಅದು ಕೆಟ್ಟವರ, ದುರ್ಜನರ ಕೆಡುಕುಗಳಿಗಿಂತ ಸಜ್ಜನರ ಮೌನ ಕೆಡುಕು ವ್ಯಾಪಕ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಜ್ಜನರು ಮೌನಿಗಳಾಗುವುದು, ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದು. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ 14 ಶತಮಾನಗಳ ಆಚೆ ಬಹಳ ಮನೋಹರವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಅವರು ಒಂದು ಹಡಗಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಡಗು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಹಡಗು. ಹಡಗಿಗೆ 2 ಅಂತಸ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳು, ಮೇಲಿನ ಅಂತಸ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಅಂತಸ್ತು. ಕೆಳಗೂ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲೆಯೂ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದು ಮೇಲಿನ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಕೆಳಗಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕಾದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಮೇಲಿನವರಿಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೆಳಗಿನವರಿಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಈ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಜನರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ಹಡಗಿಗೆ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಕೊರಿಬೇಕು, ಒಂದು ತೂತು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ.
ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಮೌನಿಗಳಾದರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಂಧ್ರ ಕೊರೆಯುವುದು ನೀವಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದಲ್ಲ 10 ತೂತು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಆ ಮೇಲಿನ ಜನರು ಮೌನಿಗಳಾದರು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ರಂಧ್ರ ಕೊರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಂಧ್ರ ಕೊರೆದಾಗ ನೀರು ಹಡಗಿನ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀರು ಹಡಗಿನ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂತೆ ಹಡಗು ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಹಡಗು ಮುಳುಗುವಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವವರು ಈ ರಂಧ್ರ ಕೊರೆದವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ರಂಧ್ರ ಕೊರೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮೌನಿಗಳಾದ ಆ ಜನರು ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಮನೋಹರವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ.